Good afternoon, boys. Today we meet again. This class is for class 8. I am discussing lessons in your grammar book one after another. I was discussing specific rules for each sentence of narration. The rules for assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence have been discussed, have been finished. Now today, I shall discuss about the rules of optative sentence, but before discussing the rule, I must tell you to remember today's quote. This quote is expressed or said by a good writer, Penn, P-E-N-N, Penn. The quote is, "Next to God thy parents." In Bengali, we can say, "Ishwarer porei tomar pitamata." So, at the top there is God there, and next to God our parents. It proves that the parents are very important to us. We must respect them in every walk of life, in every field of life. They are really gods whom we can see. There is the Almighty, but we can't see Him, but we can see our parents. So, we must try to give them respect in every field. Now, today's lesson 9, narration. Specific rules for optative sentences. আমরা তোমাদের ব্যাকরণের ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করছি। ন্যারেশনের জেনারেল রুলস, সাধারণ নিয়মাবলী, এগুলো আলোচনা শেষ হয়েছে। প্রতিটি সেন্টেন্সের জন্য যে বিশেষ নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মের আলোচনা চলছে। তার মধ্যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বিশেষ নিয়মগুলো আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। আজকের দিনে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সের নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব, অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি। এই মুহূর্তে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সের নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব। নাও লুক অ্যাট দ্য ব্ল্যাকবোর্ড। হিয়ার অপটেটিভ সেন্টেন্স, দেয়ার আর দ্য 5 rules and these 2 rules, these are common. Okay, but these 3, 1, 2, 3, these 3 rules are very, very important. Now, reporting verb will be changed, will be turned into pray or wish. So, reporting verb is changed or will be changed into pray or wish. Whenever God is concerned, here, may God bless you. So, God is concerned, the reporting verb prayed. Whenever no God, then reporting verb wish. Next, number 2, conjunction or linker. So, in this case,
to make indirect sentence, we must use a linker, a conjunction. The conjunction is that optative form is changed into a statement, inverted commas omitted, at the end full stop. অপটেটিভ সেন্টেন্স 5টি নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ, 4 এবং 5 এগুলো কমন, খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু 1, 2, 3 খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টিং ভার্ব প্রে এবং উইশে পরিবর্তন। যদি ঈশ্বর কথা থাকে, রিপোর্টেড স্পিচে ঈশ্বর কথা, গড কথা থাকে, তাহলে প্রে, না হয় অন্য ক্ষেত্রে উইশ। লিঙ্কার হিসাবে কনজাংশন দ্যাট বসবে। আর 3 নম্বর নিয়মটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, অপটেটিভ ফর্ম স্টেটমেন্টে রূপান্তরিত হবে। স্টেটমেন্ট অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তিত হবে। অপটেটিভ ফর্ম মিন্স এই যে অপটেটিভ সেন্টেন্স, অ্যান অপটেটিভ সেন্টেন্স বিগিনস উইথ মে। অপটেটিভ বাক্য মে দিয়ে শুরু হয়। May God bless you, may you live long. So these are optative sentence and these sentences begin with may. সুতরাং মে দিয়ে শুরু হবে এবং শেষে যদি ফুল স্টপ থাকে, মে আই কাম ইন, মে দিয়ে শুরু, কিন্তু এটা অপটেটিভ নয়, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, মে আই কাম ইন। সুতরাং অপটেটিভ হলে মে দিয়ে শুরু কিন্তু শেষে ফুল স্টপ, অপটেটিভ সেন্টেন্স। সে অপটেটিভ সেন্টেন্স অন্য ভাষায় বলতে গেলে এটা উইশ, ডেজায়ার, যেসব বাক্যে কোনো রকমের ইচ্ছা প্রকাশ বোঝায় সেগুলোকে অপটেটিভ সেন্টেন্স। নাও লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পলস। দেয়ার আর দ্য 2 examples written on the blackboard. 1. She said to me, may God bless you. Here look at the word, the subject, God. So the reporting verb in the indirect speech will be changed into pray. যেহেতু গড রয়েছে রিপোর্টেড স্পিচে সাবজেক্ট হিসাবে, সেহেতু রিপোর্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচে আমরা রিপোর্টিং বা প্রে করব, উইশ না করে প্রে করব। তাহলে শি প্রেড দ্যাট, তারপরে অপটেটিভ ফর্ম পরিবর্তন হয়ে স্টেটমেন্ট বা অ্যাসার্টিভ ফর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে। সাবজেক্ট গড আসছে, গড, মে, রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স, সো মাইট ব্লেস মি, হিয়ার ইজ দ্য মি, গড মাইট ব্লেস মি। Second example, she said to me, may you live long. Here no God, we do not find any word God here. So the reporting verb is changed into wish. She wished that you, I might live long. Might, reporting verb past tense, so might live long. So these are the 2 examples of optative sentences. Now exclamatory sentence. এখন exclamatory sentence এর জন্য বিশেষ নিয়মগুলো আলোচিত হচ্ছে। Look at the blackboard. These are the specific rules used for exclamatory sentence. Number 1, reporting verb is changed into exclaim. Exclaim in joy or exclaim in sorrow, in wonder, etc. Reporting verb exclaim এ রূপান্তরিত হবে এবং রিপোর্টেড স্পিচের ভাব অনুযায়ী in joy, in sorrow, in wonder এরকম তারপরে বসবে। Link at that. Number 3, exclamatory form is changed into statement. exclamatory রূপটা পরিবর্তিত হয়ে স্টেটমেন্টে পরিবর্তিত হবে। নেক্সট, ইনভার্টেড কমাস উঠে যাচ্ছে আর অ্যাট দ্য এন্ড ফুল স্টপ।
এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে কখনো কখনো শেষে নোট অফ এক্সক্লেমেশন থাকে, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি করার সময় তখন নোট অফ এক্সক্লেমেশন উঠে গিয়ে ফুল স্টপ। নাও লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পলস। দ্য এক্সাম্পলস are given on my right hand side. Number 1, he said, "Hurrah, we have won the match." So it is a news, a good news. So exclaim in joy. আমরা খেলায় জিতেছি, এটা একটা আনন্দের সংবাদ, সে কারণে এক্সক্লেমের পরে এনজয়, এই যে রিপোর্টিং ভার্ব এক্সক্লেম, তারপরে আনন্দের হলে এনজয়, এক্সক্লেম, এনজয়, কনজাংশন দ্যাট দে হ্যাড ওন দ্য ম্যাচ। Example 2, second example, he said, "Alas, he is dead." It is an information of sadness, of sorrow. তিনি মারা গেছেন, এটা একটা দুঃখের, এটা নিরানন্দের খবর, সে কারণে এক্সক্লেমের পরে ইন সরো, হি এক্সক্লেমড ইন সরো দ্যাট হি ওয়াজ ডেড। তাহলে আনন্দের খবর থাকলে এক্সক্লেম ইন জয়, দুঃখের খবর থাকলে এক্সক্লেম ইন সরো। এখন নাও দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ exclamatory sentence. One sentence begins with interjections. Here, hooray, alas, and there is another kind, and at the end of that kind there is the note of exclamation. Exclamatory sentence দুভাবে হতে পারে, একটি হচ্ছে ইন্টারজেকশন দিয়ে শুরু হয়, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইন্টারজেকশন দিয়ে যেটি শুরু হবে, ইন্টারজেকশনের পরেই নোট অফ এক্সক্লামেশন, তারপরের অংশটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের মতো। দ্বিতীয়টা হচ্ছে যেটা WH ওয়ার্ড দিয়ে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স শুরু হয় এবং শেষে নোট অফ এক্সক্লামেশন থাকে। আমরা জানি WH ওয়ার্ড দিয়ে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয়, এক্ষেত্রে অনেক সময় এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সও শুরু হয়, কিন্তু তার শেষে থাকবে নোট অফ এক্সক্লেমেশন। ওয়ান এক্সাম্পল হিয়ার, দ্য চিলড্রেন সেড, হাউ হ্যাপি উই আর হিয়ার। সো দ্য সেন্টেন্স বিগিনস উইথ আ WH ওয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড দেয়ার ইজ দ্য নোট অফ এক্সক্লেমেশন। বাক্য WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হচ্ছে কিন্তু শেষে হচ্ছে নোট অফ এক্সক্লেমেশন, তো এটা একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। তাহলে এটাও একটা আনন্দের খবর, আমরা এখানে কত আনন্দে আছি, সুখে আছি। দ্য চিলড্রেন, ইনডাইরেক্ট, দ্য চিলড্রেন এক্সক্লেমড ইন জয় দ্যাট দে ওয়ার ভেরি হ্যাপি দেয়ার। হিয়ার থাকলে দেয়ার। তাহলে ন্যারেশনে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে নিয়ে আসার সময় প্রতিটি সেন্টেন্সের জন্য যে আলাদা করে নিয়মগুলো আছে সেগুলো এক এক করে আমরা শেষ করেছি। আজকে আমাদের অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলো ছিল, সেগুলো করা শেষ হলো। এখন যতটা বাড়িতে অভ্যাস করা যাবে ধারণাটা আরও পরিষ্কার হবে। সো এটা তোমরা বাড়িতে করবে। দ্যাটস দ্য এন্ড টুডে।